Within the first few weeks, I cried so much that I literally fucked up my position. ખુશીને તો કાંઈ કહીએ ને તો એને તરત ખોટું લાગી જાય. And I think it was true at some point also. So if you are not playing politics, somebody else is playing politics with you. And મારી સાથે બધા રમીને જતા રહે અને હવે 3 વર્ષ પછી મને આ વસ્તુ રિયલાઇઝ થાય છે. What is the point? You will have to speak for yourself. Your work is not going to speak for you, and that is the reality of the world. Not everyone is your friend. Stop calling everyone your friend and stop trying to make everyone your friend. તમારે વાત કરતા શીખવું પડશે, તમારે તમારી જાતને બારે પ્રેઝન્ટ કરતા શીખવી પડશે. As soon as you get into IIM, you realize કે oh my god, લોકો કેટલા વધારે ટેલેન્ટેડ હોય છે. When I realize oh my god, મેં કાંઈ જિંદગીમાં કાંઈ ખાસ ઉખાડ્યું નથી. કે તમને એવું લાગશે કે ભાઈ કેટલો ડોબા જેવો છોકરો છે, એને જિંદગીમાં કાંઈ મહેનત નથી કરી તો પણ એનું પ્લેસમેન્ટ આટલી સારી જગ્યાએ મારી પહેલા કઈ રીતે થઈ ગયું. Honestly speaking, કોઈને કાંઈ નથી ખબર આ દુનિયામાં. તમને એવું લાગતું હોય કે સામેવાળાએ વધારે અચીવ કર્યું છે, or maybe that person is earning more money so they know better than you. 90% of the job is about convincing other people that you know how to do the job, and that's what everybody is doing. દુનિયામાં actually કોઈને કાંઈ કામ નથી કરવું, મારે કામ નથી કરવું. જો મને ફ્રીમાં કોઈ સેલરી આપતું હોય તો કે કામ કર્યા વગર પણ કઈ રીતે બતાવું કે તમે કામ કરો છો, that is one of the top level skill you can learn. કેમ છો મારા ભાઈબંધો અને એની વાલી બેનપણીઓ? જ્યારથી મેં સોશિયલ મીડિયા ઉપર એવું કીધું છે કે હું IIM થી ગ્રેજ્યુએટ થઈ છું, મેં MBA કર્યું છે, મેં CAT એક્ઝામ આપી છે, ત્યારથી બહુ બધા લોકો મને મેસેજ કરીને કહે છે કે કેન યુ પ્લીઝ શેર યોર લર્નિંગ્સ ફ્રોમ IIM. અને અત્યાર સુધી હું શેર નથી કરતી કે મને એવું હતું કે ભાઈ મેં IIM થી MBA કરીને કંઈ ઉખાડી લીધું નથી, બીકોઝ અત્યારે જે હું વસ્તુ કરું છું અને મારું જે કરિયર છે એને IIM ને કોઈ જાતના લેવા દેવા નથી. બટ દેન આઈ રિયલાઇઝ there were a lot of things, soft skills, people skill and life learnings that I got to learn from IIM which were really helpful in real life. When I joined corporate media, when I left my job, and when I do this which is practically a business, a lot of learnings were helpful. So I thought of sharing it with you right now. Whatever I'm going to share, it is not a textbook learning, okay? મતલબ એ તમે IIM માં જે બે બુક્સ વાંચી તે સેમ બુક્સ તમે વાંચશો તો તમને એ વસ્તુ શીખવા મળી જશે. બટ હું જે હમણાં શેર કરવાની છું, those were learnings from real life. આમાંથી બહુ બધી એવી learnings જે હું રડતા અને રોતા શીખી છું. First thing, learn to manage your emotions. હવે હું તમને કહું કે મેં સૌથી મોટું ફક અપ શું કર્યું as soon as I got into IIM. So there was this committee જે કોલેજની one of the most popular committee હતી અને ત્યાં બહુ જ બધા talented લોકો હતા એ કમિટીમાં, and I was one of the youngest and I was a fresher. I did not work prior to joining IIM. As soon as I joined this committee, startingની 1-2 મીટિંગમાં મને એવું રિયલાઇઝ થયું કે મારા આઈડિયાઝ બહુ સારા છે પણ લોકો મારી વાત સાંભળતા નથી. તો I tried multiple ways કે હું આ રીતે બોલું, but at one point I realized that so in one of the first few meetings, I started crying in front of everyone. I started saying કે ભાઈ તમે લોકો મારી વાત નથી સાંભળતા અને તમે લોકો મને બોલવા નથી દેતા અને તમે લોકો તમારે જે કરવું હોય એ જ કરો છો. And I genuinely thought if I cry and if I share my emotion, they will understand me and they will give me a chance to, present my ideas. But what it actually did was literally mess up my reputation and my image in front of them. I was genuinely one of the most talented person in that committee, and that is why also of course I was selected in that committee. But because of this one incident, I was actually labeled as sensitive, somebody who can't take criticism, somebody who is over emotional, somebody who can't think practical, which I think was actually true at that point of time. But the thing is કે એના પછી છે ને 2 વર્ષ સુધી જે મેં ફર્સ્ટ ઇમેજ જે મારી ક્રિએટ થઈ હતી, જે ફક અપ થયું હતું, એ રિકવર કરવામાં મને I don't think I ever recovered from this, okay? પછી ભલે મારા ગમે તેટલા આઈડિયાઝ સારા હોય, ભલે ગમે તેટલું મારું કામ સારું હોય, મતલબ there was always the time where I was labeled કે ભાઈ ખુશીને તો કાંઈ કહીએ ને તો એને તરત ખોટું લાગી જાય, એને તો ફીડબેક લેતા નથી આવડતું, એને તો ક્રિટિસિઝમ લેતા નથી આવડતું. And I think it was true at some point also. But then I realized કે no, whenever you are in a corporate world, even when people are not listening to you, you can't just cry about it, you can't just share your emotions because world is cruel. People will not be nice to you, okay? Eventually after 2 years I realized that if somebody does not listen to you, how to make them listen. એ પણ એક અલગ વિડિયો છે કે how to present your ideas and all. I think as of today I'm a pretty composed person. મતલબ મારી સામે તમે કોઈ એવી વસ્તુ કહી દેશો જેનાથી મને બહુ જ ખોટું
ખોટું લાગી જશે ને તો પણ I will be able to keep my calm. So I think it was one of the biggest life learning, but you know, within the first few weeks I cried so much that I literally like fucked up my position in that committee for actually like entire 2 years of the college life. Next, importance of learning politics. So I've always been this person who is like કે ભાઈ હું તો બહુ સારી માણસ છું, મને તો પોલિટિક્સ નથી કરવું, મને તો આ બધા ચક્કરમાં નથી પડવું, જે લોકો પોલિટિક્સ કરતા હોય કેટલા ખરાબ લોકો હોય, મને તો આ માથાકૂટ જોતી નથી જીવનમાં, હું તો શાંતિથી મારી જિંદગી જોઈશ, ફલાણા ઢીમકાણા and what not. But then I realized no matter whatever you do, no matter wherever you are, be it college, be it corporate, be it real life, everywhere there is politics. Your existence is political. So if you are not playing politics, somebody else is playing politics with you. અને જેટલું જલ્દી તમે આ વસ્તુ રિયલાઇઝ કરશો એટલું જલ્દી તમને એવું ફીલ થશે કે નહીં ભાઈ આ તો મારે પહેલા શીખી લેવાનું હતું. હવે હું તમને બહુ જ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીને આ વસ્તુ સમજાવું. આઈ વોઝ પાર્ટ ઓફ અ કમિટી અને આઈ વોઝ એકચ્યુઅલી ડુઈંગ ગુડ વર્ક. ઓકે, મારું કામ જેન્યુઅનલી સારું હતું અને હું ટાઈમ પર બધી વસ્તુ ડિલિવર કરી દીધી હતી. અને તમને એવું લાગતું હોય કે ખાલી સારું કામ કરવાથી અને ખાલી મહેનત કરવાથી તમને કોઈ જગ્યાએ અપ્રિસિએશન મળશે કાં તો તમને કોઈ પોઝિશન મળશે. સો દેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. મને એવું હતું કે ભાઈ મને શું જરૂર છે લોકોને કહેવાની કે હું આ કામ કરું છું, મને શું જરૂર છે લોકો સાથે એવું ગ્રુપ કરવાની અને ડાયનેમિક્સ બનાવવાની કે બીજા ઉપર હેટ કરવાની. બરાબર છે, આઈ એમ અ ગુડ પર્સન, આઈ એમ ડુઈંગ અ ગુડ જોબ, સો એવરીથિંગ શુડ કમ ટુ મી, બટ દેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. તમે ગમે એટલું સારું કામ કરતા હશો ને, બીજા લોકો એવા લોકોને સપોર્ટ કરશે કે જ્યાં એ લોકોને ઇમોશનલ કનેક્ટ ફીલ થાય છે, જ્યાં એ લોકોને ઇમોશનલ સિક્યોરિટી ફીલ થાય છે, જ્યાં લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ તું મને સપોર્ટ કર, હું તને સપોર્ટ કરું અને આપણે બે એકબીજાનું જોઈ લેશું. તો એ તમે ખાલી કામ સારું કરો છો એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તમે લોકો સાથે કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરો છો, તમે તમારું કામ કેટલું લાઉડલી અને કેટલા અપ્રોપ્રિએટ અમાઉન્ટમાં પ્રેઝન્ટ કરો છો, તમે કઈ રીતે કોની સાથે બોલો છો, તમારા કોના કેવી સાથે રિલેશનશિપ છે, તમારા સિનિયર્સ સાથે કેવા રિલેશનશિપ છે, તમારા બહારની દુનિયામાં કઈ રીતે રિલેશનશિપ છે, એવરીથિંગ કાઉન્ટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ સમથિંગ આઈ રિયલાઇઝ વે આફ્ટર આઈ ગ્રેજ્યુએટેડ ફ્રોમ IIM કે મારી સાથે કેટલું બધું પોલિટિક્સ થતું હતું. અગર જો એ ટાઈમ પર મેં થોડું ઘણું મારું દિમાગ લગાવીને ખાલી એટલું પોલિટિક્સ શીખી ગયું હોત કે ભાઈ મારું કામ છે એ વેલ્યુ થાય છે અને મારી પોઝિશન સિક્યોર છે, તો હું ક્યાંની ક્યાં હોત. હું પેલી ગાય જેવી બનીને રહીને મારી સાથે બધા રમીને જતા રહે અને હવે 3 વર્ષ પછી મને આ વસ્તુ રિયલાઇઝ થાય છે. વોટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ? સો નો મેટર હાઉ ગુડ પર્સન યુ આર, પ્લીઝ લર્ન ટુ બી અવેર ઓફ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન અરાઉન્ડ યુ એન્ડ ડોન્ટ સે યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પ્લે પોલિટિક્સ, જસ્ટ સિમ્પલી લર્ન હાઉ ટુ પ્લે પોલિટિક્સ. એન્ડ there is this series called Succession which is entirely about politics. મતલબ એ સિરીઝના તમે ફર્સ્ટ 1 કલાકમાં એટલું પોલિટિક્સ જોઈ લેશો જે તમારી આખી દુનિયામાં તમે ક્યારેય નહીં જોયું હોય. So I have learned political skills from that series and then I later implemented it in my next job, which is again going to be another topic, but learn to stay politics. નહીં તો લોકો તમારી માથેથી ચાલીને જતા રહેશે, as simple as that. જો તમને એવું હોય કે ભાઈ I'm too good for this and my work will speak for myself, you will have to speak for yourself. Your work is not going to speak for you and that is the reality of the world. Next, learn to categorize people. First of all, આ વસ્તુ તમારા દિમાગમાં ઘૂસડી દો. Not everyone is your friend. Stop calling everyone your friend and stop trying to make everyone your friend. જો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાશો ને તમે એવું ટ્રાય કરશો કે આને મારો ફ્રેન્ડ બનાવી લઉં, આની જોડે મારી દોસ્તી કરી લઉં, આની જોડે આ કરી લઉં ને તેના લીધે તમારી લાઈફ ઈઝી થઈ જશે and you will have that sense of belongingness. People will fuck you over. બધાને તમારા ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાની જરૂર નથી. મારી સાથે એવું બહુ બધી વાર થયું છે કે હું કોઈને કોઈ ઇવેન્ટ પર મળી અને પછી અમે લોકોએ વાતચીત કરવાની ચાલુ કરી અને એણે મને થોડી ઘણી વસ્તુ એની શેર કરી, મેં મારી બહુ બધી વસ્તુ શેર કરી એન્ડ ધેન આઈ ઇમિડિયેટલી થિંક કે ઓ માય ગોડ ધીસ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ અને હવે તું આના ઉપર કાઉન્ટ કરી શકું એન્ડ ઓલ. બટ વેન યુ રિયલાઇઝ સામેવાળું ખાલી તમારી સાથે નેટવર્કિંગ કરતું હતું, એને તારા ઇમોશનલ કનેક્ટના તમારા પ્રોબ્લેમ સાથે કોઈ ફરક નથી પડતો. એને તો ખાલી એવું છે કે ભાઈ જો આને કંઈક કહીશ, મને કંઈક કહેશે, અમારું નેટવર્કિંગ થઈ ગયું અને ફ્યુચરમાં કામ આવશે. બિકોઝ તમે એવું વિચારતા હોય કે તમે કોઈ સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરવા માંગો છો, બટ નોટ એવરીબડી હેઝ ગુડ ઇન્ટેન્શન્સ. સો લર્ન ટુ કેટેગરાઇઝ પીપલ. અમુક લોકો હોય જેની સાથે તમારું નેટવર્ક છે, અમુક લોકો તમારા કોલિગ્સ છે, અમુક લોકો તમારા એક્વેન્ટન્સ છે કે જેની સાથે તમે કામ રિલેટેડ વાત કરતા હોય, થોડી ઘણી ચા પીવા જાય હોય, થોડી ઘણી મસ્તી કરો. એન્ડ ધેન કમ્સ પીપલ કે જેની સાથે તમે હેંગ આઉટ કરો. પછી એવા લોકો આવે કે જેની સાથે તમે ટ્રિપ્સ પર જાઓ, ધોઝ આર યોર ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ. એન્ડ ધેન કમ્સ વન પર્સન હુ કેન બી યોર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ / લાઈફ પાર્ટનર એન્ડ વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ કોલ દેટ. મારું આજની તારીખે એ માઇન્ડસેટ છે કે હું કોઈ નવા માણસને મળું ને તો હું એ જ વિચારીને મળું કે ભાઈ આ માણસ સાથે હું નેટવર્કિંગ કરું છું અને જ્યારે
જ્યારે તમે નેટવર્કિંગ વાળી વસ્તુ દિમાગમાં રાખો ને ત્યારે તમે ઓવરલી ઇમોશનલ પણ ના થઈ જાઓ. યુ નો વેર ટુ ડ્રો બાઉન્ડ્રીઝ, કેટલી હદે કેટલી વસ્તુ શેર કરવી, કેટલું ઇમોશનલી ઇન્વેસ્ટ કરવું ને કેટલી વાત કેવી અને ક્યાં અટકી જવું. આ બધી વસ્તુ તમને ત્યારે જ રિયલાઇઝ થશે કે જ્યારે તમે થોડું ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરશો. બટ ઇફ there is consistency in communication, there is vibes, there is like emotional depth and all, then and then I'll call that person a friend. Otherwise ભાઈ તમે મારા એક્વેન્ટન્સ, હું તમારી એક્વેન્ટન્સ, ને મારા જે ફ્રેન્ડ્સ છે જેની સાથે મારી ગહેરી દોસ્તી છે એ જ લોકો મારા ફ્રેન્ડ્સ છે. નેક્સ્ટ, લર્ન ટુ નેટવર્ક. નાવ આઈ હેવ ઓલવેઝ બીન ધીસ પર્સન કે જે લાઈક કે ભાઈ હું કોઈ જોડે આવી ટાઈમ પાસ વાળી વાતો નહીં કરું, હું તો સ્મોલ ટોક નહીં કરું. જો હું કોઈ સાથે વાત કરું છું there should be emotional connect, there should be depth, there should be real value. બટ તમે એટલું કેટલા લોકો સાથે કરશો અને ક્યાં હદ સુધી કરશો અને કયા લોકોને તમારી સાથે કઈ રીતના ઇન્ટેન્શન છે તમને કઈ રીતે ખબર. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ ટુ લર્ન હાઉ ટુ ડુ અ સ્મોલ ટોક, હાઉ ટુ પ્રેઝન્ટ યોર સેલ્ફ. જ્યાં તમારી પાસે ખાલી 2 મિનિટ છે કોઈના સાથે વાત કરવા માટે, હાઉ ટુ પ્રેઝન્ટ યોર સેલ્ફ ઇન અ વે કે લોકોને એવું લાગે કે ભાઈ તમે તમારી જિંદગીમાં કંઈક સારું કરો છો અને એને તમારી સાથે દોસ્તી કરીને કંઈક ફાયદો થશે. બીકોઝ ફ્રેન્ડ્સ તો તમારા જીવનમાં જરૂર કામ આવશે, બટ નેટવર્કિંગ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુ કાન્ટ જસ્ટ વોક અવે એન્ડ લાઈક કે હું કોઈ જોડે સ્મોલ ટોક નહીં કરું. ભાઈ એવું ના ચાલે, દુનિયા એ રીતે કામ નથી કરતી. તમારે વાત કરતા શીખવું પડશે, તમારે તમારી જાતને બારે પ્રેઝન્ટ કરતા શીખવી પડશે. તો વિડીયો જોઈ લો, બેઝિક એક સ્ટ્રક્ચર બનાવી લો, 15-20 કોર્સીસ કરી લો. આઈ ડોન્ટ કેર. લર્ન કે ભાઈ કોની સાથે કઈ રીતે વાત કરવી કે તમને બેને એવું થઈ જાય કે હા ભાઈ ચલો આપણે બે એકબીજાના નેટવર્ક અને આપણે બે એકબીજાને કામ આવશું. એન્ડ whenever you are networking with someone, learn to talk highly of yourself. હવે હું કોઈ સાથે નેટવર્ક કરવા જાઉં છું તો હું શું કામ એ માણસ સાથે નેટવર્ક કરું છું કે મને એ માણસ કોઈ દિવસ કામ આવે. હવે તમે જ્યારે કોઈ સાથે નેટવર્ક કરવા જાઓ છો અને તમે તમારા લાઈફના પ્રોબ્લેમ શેર કરો છો તો એ માણસ તમારી સાથે નેટવર્ક શું કામ કરશે કે તમારી લાઈફમાં તો કઈ એવું છે જ નહીં કે જે એને કામ આવે. સો whenever you are networking with someone, always talk highly of yourself. બ્લફ કરવું હોય તો બ્લફ કરવું, ખોટું બોલવું હોય તો ખોટું બોલો, ઓવર કોન્ફિડન્સ બતાવો, આઈ ડોન્ટ કેર, બટ યુ શુડ બી એબલ ટુ પ્રેઝન્ટ યોરસેલ્ફ ઇન અ વે કે તમે એની લાઈફમાં કંઈક વેલ્યુ એડ કરશો. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ નેટવર્કિંગ વર્ક્સ. નેક્સ્ટ, હાઉ હેક્ટિક ડેઝ પુશ યોર બાઉન્ડરીઝ. હવે IIM જોઈન કરતા પહેલા મારા માટે હાર્ડ વર્કની ડેફિનેશન શું હતી કે હું સવારમાં ઉઠું, 2-3 કલાક ભણું, પછી બપોરે ભણું અને દેટ્સ ઇટ. દેટ્સ ધ હાર્ડ વર્ક ઓફ માય ડેફિનેશન. દેટ્સ ધ ડેફિનેશન ઓફ માય હાર્ડ વર્ક અને દેટ ઇઝ માય હેક્ટિક ડે. પણ IIM માં ગયા પછી એટલી લાઈફ એટલી ક્રેઝી હતી ભાઈ. મતલબ સવારમાં તમારા 8 થી 12 કે 8 થી 1 સુધી તમારા ક્લાસીસ હોય, પછી બપોરે તમને કંઈક 15-20 મિનિટ જમવાની મળે, પછી પાછા તમારા ક્લાસીસ હોય, પછી અસાઇનમેન્ટ હોય, તમે 3-4 કમિટીમાં પાર્ટ હોય, કોઈ ઇવેન્ટ ચાલતી હોય, તમે કોઈ ઇવેન્ટમાં ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હોય, તમારી બીજે દિવસે 3 પ્રેઝન્ટેશન હોય, 4 અસાઇનમેન્ટ હોય, ગ્રુપ સ્ટડીઝ હોય, ડાન્સ પણ કરવાનો છે તમારે કલ્ચરલ એક્ટિવિટીમાં. આ બધું એક જ દિવસમાં થાય છે. 24 કલાક કોઈ માણસ જાગીને કામ કરે ને તો પણ IIM માં જેટલી વસ્તુ થતી હતી ને તમે એક દિવસમાં ક્યારેય કરી નહીં શકો. એન્ડ ધેટ થિંગ હેઝ પુશ્ડ મી ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ કે ભાઈ મને રિયલાઇઝ થયું કે ભાઈ હું એક દિવસમાં કેટલી બધી વસ્તુ કરી શકું છું. અને હવે મારી જિંદગીમાં ગમે તેટલો હેક્ટિક દિવસ આવી છે ને મને ક્યારે એવું થતું જ નથી કે ઓ ભાઈ આજે કેટલો હેક્ટિક દિવસ હતો. બીકોઝ આઈ હેવ સીન ધ વર્સ્ટ ડેઝ વેન આઈ વોઝ સ્ટડીંગ એટ IIM એન્ડ આઈ એમ લાઈક નો ધીસ લાઈફ ઇઝ ફાર બેટર. હવે થોડું ઘણું ટોર્ચર એ કહેવાય ને આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે દેટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ અને રિયલ લાઈફમાં પણ એક્સેપ્ટેબલ હોવું જોઈએ કે ભાઈ વર્ક લાઈફ બેલેન્સ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, હું માનું છું. અને એ થોડુંક ટોર્ચર સમજ એક્ટિવિટી છે એ લોકોની શીખડાવવાની અને એ બધું યાર ફાઉન્ડર્સ ને એ લોકો હોય ને એની લાઈફ આટલી હેક્ટિક હોય. બાકી મને આટલી હેક્ટિક લાઈફ જોતી નથી, હું પ્રમોટ પણ નથી કરતી આટલી હેક્ટિક લાઈફ. બટ ઓફકોર્સ લાઈક દેટ એક્સપિરિયન્સ હેઝ શેપ્ડ મી કે ભાઈ ઓકે નો આઈ નો માય પોટેન્શિયલ કે હું એક દિવસમાં કેટલું કામ કરી શકું છું. એન્ડ દેટ વોઝ ક્વાઇટ હેલ્પફુલ. નેક્સ્ટ, હાઉ કોમ્પિટિશન ગેવ મી અ રિયાલિટી ચેક. હવે હું 10th માં ટોપર હતી, હું 12th માં ટોપર હતી, હું સાયન્સની ટોપર હતી, મારો GE માં પણ સારો ગરો સ્કોર આવી ગયો હતો, તો હું ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં ભણતી હતી, ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં ભણતી હતી. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ થોટ કે ભાઈ હું બહુ મોટી તોપની ગોળી છું, હું કેટલી ટેલેન્ટેડ છું, મને તો આ કરતા આવડે છે. એઝ સૂન એઝ યુ ગેટ ઇન ટુ IIM યુ રિયલાઇઝ કે ઓ માય ગોડ લોકો કેટલા વધારે ટેલેન્ટેડ હોય છે. મતલબ તમારા કરતા 2-3 વર્ષ નાની છોકરી જેણે CA કરી લીધું, એ ક્લાસ મોનિટર પણ હતી, એટલી ટેલેન્ટેડ હતી, એની એટલી બધી સારી નોકરી પણ લાગી ગઈ. એન્ડ શી વોઝ એકચ્યુઅલી અ વેરી નાઇસ પર્સન. એન્ડ આઈ રિયલાઇઝ ઓ માય ગોડ મેં કાંઈ જિંદગીમાં કાંઈ ખાસ ઉખાડ્યું નથી. એક સાથે કેમ્પસમાં 300 લોકો હતા અને કંઈક 12 જ કમિટી હતી અને 12 કમિટીમાં કંઈક 10-10 લોકો યુ કેન ગેટ ઇન, તો એવી રીતના કંઈક 150 લોકોની જ કમિટીમાં જગ્યા હતી. તો હું જે કમિટીમાં ઘૂસવા માંગતી હતી એ કમિટીમાં 350 લોકોમાંથી મોર દેન 150 પીપલ હેવ અપ્લાઈડ અને એ કમિટીમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે અને ઘૂસવા માટે there were 12 રાઉન્ડ્સ. ઓકે, રાઇટિંગ રાઉન્ડ, પ્રેઝન્ટેશન રાઉન્ડ, વિડીયો મેકિંગ રાઉન્ડ, એડિટિંગ રાઉન્ડ, ઇલેક્શન હતું એમાં અને બીજા એટલા બધા રાઉન્ડ હતા.
મને હમણાં યાદ પણ નથી 12 રાઉન્ડ ટુ ગેટ ઇનટુ જસ્ટ વન સિંગલ કમિટી. એટલી પડાપડી હતી પ્લેસમેન્ટ સિઝનમાં, એટલી પડાપડી હતી કે તમે લોકો ગાંડા થઈ જાઓ. અને તમે જેને જોવો ને એ લોકો એટલી મહેનત કરે છે, લોકો એટલા ટેલેન્ટેડ છે, લોકો એટલા બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે છે, લોકોને બોલતા આવડે છે, લોકોની પર્સનાલિટી સારી છે. એન્ડ ધેન યુ રિયલાઇઝ કે ઓ માય ગોડ યુ આર નો વેર. સો એઝ સૂન એઝ આઈ ગોટ ઇન ટુ IIM આઈ રિયલાઇઝ કે ભાઈ નહીં, દુનિયામાં બહુ વધારે ટેલેન્ટેડ લોકો છે અને આપણે હજી પોતાના જાત પર મહેનત કરવાની જરૂર છે. અને થોડું ઘણું મને હું એકદમ ડિમોટિવેટેડ થઈ ગઈ હતી, બરાબર છે. બટ ધ રિયલ માઇન્ડસેટ ઇઝ કે ભાઈ ડોન્ટ ટેક યોર સેલ્ફ ટુ સિરિયસલી. તમને એવું લાગતું હોય કે હું આમ ને હું તેમ, એવું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. એવરીબડી હેઝ ધેર સ્ટ્રેન્થ્સ એન્ડ વીકનેસીસ, એવરીબડી ઇઝ ટેલેન્ટેડ. અને તમારે શું વિચારવાનું કે ભાઈ જો કાંઈ નહીં, મને આટલી વસ્તુ નથી આવડતી, તો માય નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ વોટ કે જે લોકો ટેલેન્ટેડ છે એ લોકો પાસેથી એ વસ્તુ શીખવું, બરાબર. ઇફ દેટ ઇઝ યોર માઇન્ડસેટ, ટેક કોમ્પિટિશન in a healthy manner, then it will help you. So yeah, it was a really big reality check as soon as I got into college. Okay, next, learning and accepting the fact that life is unfair. અને આ વસ્તુ સૌથી વધારે તમને પ્લેસમેન્ટ સિઝનમાં રિયલાઇઝ થશે. ઓકે, તમને એવું લાગશે કે ભાઈ કેટલો ડોબા જેવો છોકરો છે, એને જિંદગીમાં કઈ મહેનત નથી કરી તો પણ એનું પ્લેસમેન્ટ આટલી સારી જગ્યાએ મારી પહેલા કઈ રીતે થઈ ગયું. બટ ધ રિયલ થિંગ ઇઝ કે યુ ડોન્ટ નો અબાઉટ દેટ પર્સન્સ બેકગ્રાઉન્ડ એન્ડ યુ ડોન્ટ નો અબાઉટ કે ભાઈ જે ઇન્ટરવ્યુ લેતો હતો એનું કઈ રીતે માઇન્ડસેટ હતું અને કઈ રીતે વસ્તુ જોતી હતી. યુ નો સમ પીપલ હેવ પ્રિટી પ્રિવિલેજ. લોકો સારા દેખાતા હોય તો એ લોકોનું પ્લેસમેન્ટ થઈ જાય. અમુક લોકો બિઝનેસ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવતા હોય કે પપ્પાનું બિઝનેસ બેકગ્રાઉન્ડ હોય તો એ લોકો પાસે એટલી લર્નિંગ હોય તો એ લોકોનું પ્લેસમેન્ટ પહેલા થઈ જાય. અમુક લોકો બસ એ દિવસે સારા મૂડમાં હોય ને પેલો છોકરો અંદર ગયો ને એમ થયું કે ભાઈ મારે બીજું ઇન્ટરવ્યુ નથી લેવું, તો એ લોકોનું પહેલા પ્લેસમેન્ટ થઈ જાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ હેપન્સ ઇન રિયલ લાઈફ એઝ વેલ. મતલબ આ તો હું ખાલી પ્લેસમેન્ટ સિઝનનું એક્ઝામ્પલ લઉં છું, પણ દુનિયામાં તમને એવું લાગતું હોય કે આઉટકમ ઇઝ directly proportional to talent or outcome is directly proportional to the hard work you put in. That is not true. અને તમે જેટલું જલ્દી આ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરી લેશો ને એટલું તમે ઓછું ડિસઅપોઇન્ટ થશો જિંદગીમાં. સો વોટ યુ કેન ડુ બેસ્ટ ઇઝ કે ભાઈ તમે તમારી મહેનત કરો, તમે તમારું બેસ્ટ આપો, પછી જે થવું હોય જોવાઈ જશે. હવે કેવું ઈઝી છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને આજની તારીખમાં હું પોતે આ વસ્તુથી સ્ટ્રગલ કરું છું કે ભાઈ હું આટલી મહેનત કરું છું, મારા સબસ્ક્રાઇબર્સ કેમ નથી વધતા. બટ ઓફકોર્સ આઈ મીન બહુ બધી વસ્તુ છે જે લક પર ડિપેન્ડ કરે છે. અને જો તમે મારી જેમ ખરાબ નસીબ લઈને પેદા થયા હશો તો ભાઈ હવે આનો કોઈ ઉદ્ધાર નથી. બટ ફોકસ ઓન વોટ યુ કેન કંટ્રોલ, વિચ ઇઝ યોર હાર્ડ વર્ક, યોર ટેલેન્ટ, યોર માઇન્ડસેટ, બીંગ પ્રેઝન્ટ એન્ડ બીંગ રાઇટ ધેર ઓન રાઇટ ટાઈમ એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. અને તમે જેટલું જલ્દી એક્સેપ્ટ કરશો ને એટલું તમને ઓછું દુઃખ થશે. અને હું આજની તારીખમાં મેં એક્સેપ્ટ નથી કર્યું, આ તો હું જ્ઞાન આપવા બેઠી છું એટલે કહી દો. નેક્સ્ટ, લર્ન ટુ બ્લફ એન્ડ લર્ન ટુ ફેક કોન્ફિડન્સ. હવે હું હંમેશાથી એવું કરતી હતી કે હું જ્યારે કોઈને મળું, કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ માણસ હોય કે કોઈ કોલિગ પણ હોય, હું એ હિસાબે વાત કરું જે હિસાબે મને લાગે છે કે મને નોલેજ છે, જે હિસાબે મને જેટલો કોન્ફિડન્સ છે. અને હું ક્યારે મારા ડ્રીમ્સ રિલેટેડ પણ વાત કરું ને તો હું એવા ડ્રીમ્સની વાત કરું વિચ આઈ થિંક ઇઝ પ્રેક્ટિકલ ટુ અચીવ અને જેટલી મારી ઓકાત છે. બટ ધ થિંગ ઇઝ યુ અટ્રેક્ટ ધ કાઇન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ યુ ટોક અબાઉટ. જો તમે 100 રૂપિયાની વસ્તુ ડ્રીમ કરો છો ને તો યુ એન્ડ achieving 50 rupees, બરાબર છે. તો why to not dream big? Because તમે જે લોકો માણસ સાથે વાત કરો છો, તમે જેટલા કોન્ફિડન્સ થી વાત કરશો ને એ માણસ એટલા કોન્ફિડન્સ થી તમારા રિલેટેડ કોઈ બીજા માણસ સાથે વાત કરશે. And there is a chain reaction and then you will attract the kind of opportunities that you openly speak about. તમે બોલો ખોટું કે ભાઈ મને આ આવડે છે, મને આ આવડે છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સામેવાળાને નથી ખબર, બરાબર. અને there is a high probability that સામેવાળો ડોબો છે ને એના પાસે પણ એટલા બધા ટેલેન્ટ નથી. There is equal possibility that that person is also faking confidence. Okay, everybody is faking confidence. અને જે લોકો પાસે છે ને ઓડાસિટી છે ને ફેક કરવાની અને સ્ટાર્ટ કરવાની વિધાઉટ પ્રિપરેશન એન્ડ વિધાઉટ ડ્રીમિંગ વિધાઉટ થિંકિંગ ઓફ ઓકાત એન્ડ ઓલ, એ જ લોકો દુનિયામાં સક્સેસ અચીવ કરી શક્યા છે. તમે જેટલું મેજર કરશો, તમે જેટલું પ્રિપેર કરશો કે ભાઈ હું આ વસ્તુ રિલેટેડ ત્યારે જ બોલીશ અને ત્યારે જ હું એટલો કોન્ફિડન્સ બતાવીશ જ્યારે આઈ એમ પ્રિપેર્ડ. ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ, કોઈને કાંઈ નથી ખબર આ દુનિયામાં. તમને એવું લાગતું હોય કે સામેવાળાએ વધારે અચીવ કર્યું છે ઓર મે બી દેટ પર્સન ઇઝ અર્નિંગ મોર મની સો દે નો બેટર દેન યુ. નોબડી નોઝ બેટર દેન યુ. Only you know about yourself, you know about your potential. Fake it. You be confident about that job, you be confident about that talent, you be confident about that dream, okay? And once you speak with confidence, I'm telling you, universe will give you that opportunity. I'm speaking it out loud કે ભાઈ મારા 1 million subscribers હમણાં થઈ જશે YouTube પર અને રાતો રાત અમીર થઈ જાય. Guys, 90% of the job is about convincing other people that you know how to do the job, and that's what everybody is doing. And that is a really important skill. And that's it. That's what life is about. That's what life is about. I said that twice. Cut kar dejo. Next,
લર્ન ટુ એક્સેપ્ટ ધ ફેક્ટ દેટ નોટ એવરીવન વિલ લાઈક યુ. હવે હું છે ને બહુ જ ડેસ્પરેટલી પીપલ પ્લીઝર હતી જ્યારે હું MBA કરતી હતી, અને મને એવું હતું કે ભાઈ હું આટલી મસ્ત માણસ છું, બધા સાથે મસ્ત વાતો કરું છું, બધા સાથે સારા સંબંધ મેન્ટેન કરીને રાખીશ, તો એવરીબડી શુડ લાઈક મી એન્ડ એવરીબડી શુડ બિહેવ વિથ મી. બટ દેટ્સ નોટ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. હું એક લાઈફ પપેટ્સ કરીને ડ્રામા ક્લબ હતો મારી કોલેજમાં, એની કમિટીમાં આઈ વોઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ. દેર વોઝ ધીસ ગાય ઇન ધ કમિટી. એણે ખબર નહીં શું એવું ઠાની લીધું હતું કે હું ખુશીને હેરાન કરીને જ રહીશ. હવે આઈ ડોન્ટ નો ભાઈ એને મારાથી શું પ્રોબ્લેમ હતી અને મને શું કામ હેરાન કરવા માંગતો તો ખબર નહીં, અને મને હેરાન કરવામાં મજા આવતી હતી. બટ ઇટ એવરી પોસિબલ વે હી હેઝ મેડ મી ક્રાય, હી હેઝ વર્બલી હરાસ્ડ મી. મતલબ એને એટલા બધા ઓકેશન્સ હતા કે જ્યાં એને બસ ખાલી મારા વિશે ઊંધું ચત્તું બોલી દીધું જસ્ટ સો દેટ હી કેન મેક મી ફીલ બેડ અબાઉટ માય સેલ્ફ. દેર વર ઓફ ઓકેશન્સ કે જ્યાં એને મને આઉટકાસ્ટ કરી દીધી અને ક્યારેય મારું સાંભળતો નહોતો, ઇવન ધો હી વોઝ લાઈક ઇન અ લોઅર પોઝિશન દેન મી ઇન દેટ કમિટી. એન્ડ ઇટ્સ જસ્ટ બસ એને ખાલી મજા આવતી હતી મને હેરાન કરવામાં. એન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ દેટ કે હું હેરાન થતી હતી અને આઈ વોઝ લાઈક કે ભાઈ તું મને કેમ આટલું હેરાન કરે છે, મેં તારું શું બગાડ્યું એન્ડ ઓલ. બટ દેર વોઝ નો રીઝન. બસ એને એમ જ હતું કે ભાઈ નહીં, આ છોકરી મને હવે નથી ગમતી ને આને હું હેરાન કરી. એન્ડ લાઈફ ઇઝ લાઈક દેટ ઓનલી. સમ પીપલ વિલ નોટ લાઈક યુ વિદાઉટ એની રીઝન એન્ડ સમ પીપલ વિલ ટ્રાય ટુ મેક યોર લાઈફ હેલ. થિંગ ઇઝ યુ ડોન્ટ નીડ ટુ બી લાઇક્ડ બાય everyone. You need to be liked by people who truly know you, and that should be enough. Next, teamwork is not actually teamwork. હવે છે ને અમુક લોકો છે ને બહુ ચંટ હોય અને અમુક લોકો બહુ સ્માર્ટ હોય. તમે આ ગ્રુપ પ્રોજેક્ટમાં પણ ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે કે 4 લોકોની ટીમ હોય ને તેમાંથી ખાલી 2 જ લોકો ડેડિકેટેડલી કામ કરતા હોય, બાકી 2 લોકો ફ્રી લોડર હોય. અને મારી સાથે બહુ બધી વાર એવું થયું છે કે હું છે ને આમ ઉત્પાતીયું છું, બરાબર છે. મને તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ આવશે ને તો હું આ કરી લઈશ ને આ કરી લઈશ ને આટલું આપણે આ કરશું ને. મને એટલી બધી એક્સાઇટમેન્ટ છે કે હું ઉત્સાહમાં છે ને એક્સ્ટ્રા કામ લઈ લઉં. અને સામેવાળાને શું છે, સામેવાળાને તો કામ કરવું નથી. દુનિયામાં એકચ્યુઅલી કોઈને કાંઈ કામ નથી કરવું, મારે કામ નથી કરવું જો મને ફ્રીમાં કોઈ સેલરી આપતું હોય તો. બટ ધ થિંગ એ તમારે કામ કરવાની ઉતાવળ છે અને સામેવાળાને કામ કરવું નથી. સો ઇન અ લોટ ઓફ ડાયનેમિક્સ ઇટ યુઝ ટુ હેપન કે હું જ વધારે કામ કરતી હતી, સામેવાળું ખાલી ફ્રીમાં બેઠું હોય, હું પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરું, હું જ પ્રેઝન્ટ કરું. અને એવું બહુ બધી વાર થતું હતું. તો ત્યારે મને એવું થતું કે એ માણસ જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરવાનું આવે છે ત્યારે તો એને ઇક્વલ વિઝિબિલિટી મળે છે. ત્યારે એવું નથી લાગતું કે ભાઈ એણે ઓછું કામ કર્યું છે અને મેં વધારે કામ કર્યું છે. ધેટ પર્સન વોઝ બીઇંગ રિયલી સ્માર્ટ અબાઉટ ઇટ. અને સ્ટાર્ટિંગમાં મારી સાથે 2-3 વાર એવું થયું ને પછી મને રિયલાઇઝ થઈ ગયું ભાઈ આ સ્કિલ તો શીખવા જેવી છે કે કામ કર્યા વગર પણ કઈ રીતે બતાવવું કે તમે કામ કરો છો. દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ટોપ લેવલ સ્કિલ યુ કેન લર્ન. તો ઇનિશિયલી બહુ બધી વાર એવું થતું હતું કે હું વધારે કામ ઉપાડતી હતી. ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ ઓફ ધ સેકન્ડ યર આઈ બીકેમ વન ઓફ ધોઝ પીપલ કે જે ઓછું કામ કરતી હતી. એન્ડ આઈ વોઝ ઇક્વલી વિઝિબલ ઓન ધ ફ્રન્ટ એન્ડ દેટ વોઝ ધ બેસ્ટ સ્કિલ આઈ લર્ન. હાઉ ડીડ આઈ લર્ન દેટ અગેન કેન બી અ ડિફરન્ટ વિડીયો. બટ લર્ન ટુ ડેલિગેટ વર્ક પ્રોપરલી અને ડોન્ટ બી દેટ પર્સન કે જેની ઉપર બધું માથા ઉપર કામ આવે છે. તમારે મોઢા ઉપર બોલતા શીખવું પડશે કે ભાઈ તું આ કામ નથી કરતો, આ તારું કામ છે, તું કર, હું આટલું કામ કરીશ. અને દેટ્સ હાઉ ઇટ શુડ વર્ક. નેક્સ્ટ, આર્ટ ઓફ ડિસઅગ્રીઇંગ. હવે પહેલા છે ને હું બહુ ડોબી હતી. મને છે ને તમે નથી ગમતા કે તમારા આઈડિયા ખરાબ છે કે આવી રીતના નહીં, આવી રીતના કરવું જોઈએ, એ કમ્યુનિકેટ જ કરતા નહોતું આવડતું. હું આમ અપોલોજાઇઝ કરીને કમ્યુનિકેટ કરતી હતી કે સોરી યાર તું ખોટું ન લગાડતો, પણ આપણે આવી રીતના ને આવી રીતના કરીએ તો તને કેવું લાગશે. ડોન્ટ ડુ ધેટ. ઇફ યુ ડુ ધેટ અધર પર્સન વિલ ટેક ધેટ એઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ મેક યુ ફીલ બેડ અબાઉટ સમથિંગ યુ શુડ નોટ ફીલ બેડ અબાઉટ. એ ધીરે ધીરે મને સ્ટાર્ટિંગના 1-2 સેમેસ્ટર પછી રિયલાઇઝ થયું કે તમને જો કોઈને કેવું છે કે તું ડોબો છે ને તારો આઈડિયા ડોબો છે તો એવી રીતના નહીં કહેવાનું તું ડોબો છે. હાઉ અબાઉટ વી ડુ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ, આઈ થિંક ધીસ વિલ હેવ અ બેટર ઇમ્પેક્ટ. મેં શું કહી દીધું, તારો આઈડિયા ખરાબ છે. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. જ્યારે મેં MBA કર્યું હતું 2020-2022માં ત્યારે તો AI પણ નહોતું, પણ આજની તારીખમાં તમારી પાસે AI છે. આસ્ક AI કે ભાઈ હું આ વસ્તુ કઈ રીતે કમ્યુનિકેટ કરું કે સામેવાળાને ખોટું પણ ના લાગે અને મેં એની બેઇજ્જતી પણ કરી દીધી. લર્ન ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધેટ ઇન ડે ટુ ડે લાઈફ એઝ વેલ. મતલબ ખાલી તમે કોર્પોરેટમાં કામ કરતા હશો તો આ સ્કિલ કામ આવશે એવું નથી. ઇટ ઇઝ એવરીવેર. યુ નીડ ટુ ટેલ પીપલ કે તમે ડોબા છો વિધાઉટ ટેલિંગ ધેમ કે તમે ડોબા છો. ડોન્ટ બી અપોલોજેટિક અબાઉટ ડિસઅગ્રીંગ વિથ સમવન. તમારા આઈડિયાઝ અને એના આઈડિયાઝ અલગ અલગ છે. ઇટ ઇઝ ઓકે ટુ ફીલ ધેટ વે એન્ડ બી કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ ઇટ. ફેક કોન્ફિડન્સ, અગેન 2 લર્નિંગ્સ મિક્સ કરું છું, બટ યુ ગોટ માય પોઈન્ટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, પ્રેશર ટોલરન્સ. હવે છે ને રિયલ પ્રેશર ટેસ્ટ છે ને ક્યારે આવ્યો હતો, જ્યારે હું MBA કરતી હતી કે હું આટલી મહેનત કરતી હતી અને મારી આજુબાજુમાં બધાયનું પ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું હતું પણ મારું પ્લેસમેન્ટ નહોતું થતું. યુ કેન લિટરલી સી પીપલ હુ યુ હેવ સ્ટડીડ ટુગેધર, જેની સાથે તમે પ્રોજેક્ટમાં કામ કર્યું છે, જે કદાચ તમારાથી ડોબા પણ છે, તમારી પહેલા પ્લેસમેન્ટ થઈ જશે. તમને એવું લાગે છે કે એ લોકો તમારી જિંદગીમાં તમારાથી આગળ વધી ગયા
છે અને એ ટાઈમ પર જે તમારું મગજ ખરાબ થાય, યુ હેવ નો આઈડિયા. It is very important to keep your calm. It is very important to be sane and not take wrong decisions just because your timing is not matching with what you expected it to be. And this is one of the best thing you can learn. You know, everybody has their own timeline. અમુક લોકોના નસીબ હતા તો એ લોકોનું પેલા પ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું, મારું પછી થયું. બટ આઈ ગોટ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી દેટ વોઝ મોર અલાઇન્ડ વિથ મી. એકચ્યુઅલી હું જે કમિટીમાં હતી, 12 લોકોની કમિટી હતી, એમાંથી બધાનું પ્લેસમેન્ટ મારી પહેલા થઈ ગયું, મારું સૌથી લાસ્ટ થયું. બટ આઈ વોઝ જેન્યુઅનલી હેપી વિથ માય જોબ. I got into Amazon and it was really nice job. મને ત્યાં એટલું બધું કામ નહોતું કરવું પડતું and that's why it was a really nice job. But એ ટાઈમ પર જો મેં ખોટું ડિસિઝન લઈને કોઈ રેન્ડમલી કોઈ પણ કંપનીમાં અપ્લાય કરી દીધું હોત અને પછી એ કંપનીમાં મારી લાગી ગઈ હોત ને પછી એમેઝોન આવી અને ત્યારે મેં એમેઝોનમાં પછી ઓફકોર્સ મને પ્લેસ થવા ના મળત because I already got a placement, then I would have really fucked up my situation. But I try to keep my calm કે ભાઈ નહીં, જે ઓપોર્ચ્યુનિટી મારી સાથે અલાઇન્ડ હશે હું એમાં જ અપ્લાય કરીશ. I will wait for that and that is a real test of time. તો okay, you know, the placement season will really test your pressure handling skills and it's very important because life will only get difficult after college. Last, don't take criticism personally. અને હું એવું કહું છું કે હું બહુ જ ઇમોશનલ એન્ડ સેન્સિટિવ માણસ છું ને તમે મને કંઈક કહેશો કે ખુશ્બુ આમ નહીં આમ કરવું જોઈએ, હું તરત દિલ પર લઈ લઈશ. આઈ વિલ થિંક કે ભાઈ યુ ડોન્ટ લાઇક મી, યુ હેવ સમ પ્રોબ્લેમ વિથ મી એન્ડ યુ ડોન્ટ થિંક દેટ આઈ એમ ગુડ એનફ ફર. દેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ ભાઈ. તમે કંઈક બરાબર નથી કર્યું, તમને કોઈએ કહી દીધું કે તમે કંઈ બરાબર નથી કર્યું, તેમાં દિલ પર લેવાની શું જરૂર છે? ઇટ ઇઝ ઇઝીયર સેડ દેન ડન એન્ડ આઈ હેડ રિયલી હાર્ડ ટાઈમ એક્સેપ્ટિંગ કે ભાઈ કોઈને તમારી પ્રોબ્લેમ નથી, એના ઇનપુટ ને તમારા ઇનપુટ અલગ છે. તો જસ્ટ એક્સેપ્ટ દેટ. ડોન્ટ થિંક અ લોટ અબાઉટ ધીસ થિંગ્સ એન્ડ ઇમ્પ્રૂવ યોર વર્ક. અને જો તમને લાગે જ છે કે સામેવાળું તમને કંઈક પર્સનલ ઇન્ટેન્શનથી કહે છે તો દેન ઓલ્સો લર્ન હાઉ ટુ કમ્યુનિકેટ દેટ. ઓકે, બટ ડોન્ટ બી સો ઇમોશનલ અરાઉન્ડ વર્ક. ટ્રાય ટુ ડિટેચ ઇમોશન્સ ફ્રોમ વોટ એવર વર્ક યુ પુટ. ઓફકોર્સ પુટ હાર્ડ વર્ક અને તમે તમારું દિલથી કામ કરતા હશો તો ઓફકોર્સ તમારા એમાં ઇમોશન્સ અટેચ્ડ હશે. બટ વન્સ યુ હેવ ડન યોર જોબ, detach from that work, detach from outcome and detach from criticism and try to take criticism as simple criticism and don't take it personally. Now this also applies in real life as well કે કોઈ તમારી સાથે બહુ સારી રીતે વાત કરે છે and suddenly in one conversation you feel that something is off. તો હવે એવું જરૂરી નથી કે તમે જ કંઈક કર્યું છે ને તમારે બધી વસ્તુ દિલ પર લઈ લેવાની and it is your responsibility to solve that. Maybe that person is going through something, maybe that person has a different opinion and કાંઈ પણ હોઈ શકે યાર. બધી વસ્તુ પોતાના ઉપર પર્સનલી લઈ લેવાની જરૂર નથી. Be it work, be it criticism, be it changed behavior or anything. And I think that is the best thing I've learned. I think there are a lot of things that I've learned, but I'm grateful for my experience and હવે હું નથી બોલવાની. I think મેં બહુ બધું જ્ઞાન ઓલરેડી આપી દીધું છે. I hope this video has helped you in one way or another. મારી પાસે બહુ બધી વસ્તુ છે બોલવા માટે. જો તમને આવા ટોપિક પર વધારે સાંભળવું હોય so please comment and if you have any questions do comment again. Like, subscribe, share please ભાઈ. મારા સબસ્ક્રાઇબર્સ કરો પ્લીઝ. થાકી ગઈ છું હું. આવજો. ગુડ નાઇટ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સો આઈ હોપ ધીસ વિડીયો હેલ્પ્સ યુ ટુ. એન્ડ વેન એવર યુ આર નેટવર્કિંગ સમવન એટલું